ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ। बस ये सानू ਇਹੋ ਸਾਹਿਬ जी ने फोन किया है कि तुम इतने अंबरसर आओ, NRI आ रहे हैं किसानों की हैल्प वास्ते, तो असी फिर उस टाइम उन्होंने फोन किया तो इतने आए। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि किसानों की हैल्प कर रहे हैं, जिन्हों की भी डैथ हो चुकी है। 3 एक हथू नंगल तो ने, एक ढोले शाह कोटली की, तो एक होर पिंड है। उन्होंने जो भी इन्होंने पता नहीं ਲੱਖ रुपया हैल्प। मेरा नाम गोपाल सिंह है, एक्स आर्मी, पिंड कोटली ढोले शाह। सर किहड़ा जी अज तुसीं इत्थे आए हो तां की कहना चाहोगे? कित्थों गया है सर? मैं ये कहना चाहांगा कि जो भी इत्थे भरा मौजूद सन, अकाली दल पार्टी वालों बुलाया गया सीगा सानू, ते इन्हां वालों जो भी शहीद होए उत्थे उन्हां परिवारां नूं 1-1 लाख रुपए की सहायता दी गई है। अमरीक सिंह जी। सर पिंड सर दसो? रूपवाली खुर्द। हाँ जी सर, तुसीं इत्थे आए हो, की कहना चाहोगे? इस विच यही इस करके हाँ साडा छोटा भाई साहब किसानी अंदोलन विच शहीद हो गया, तो उन्हां वल्लों इत्थे अज मजिस्ट्रिया साहब ने साडी बहुत सद्या जी। की नाम सी सर उन्हां दा? उन्हां दा मंगल सिंह जी। हाँ जी, की किन्नी अज तुहानूं जिहड़ी मदद किन्नी दित्ती गई है? 1 लाख रुपया जी। इस तरह जी कि बड़े समय तो जो पंजाब च हालात कांग्रेस की सरकार ने बनाए है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है वो सारी दे सामने है सारिਆਂ ਦੇ। बड़े लंबे समय तो ओपोजिशन पार्टी ये गल कह रही है कि जेड़े स्टेट के होम मिनिस्टर ने, वो मुख्यमंत्री साहब भी ने, चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अज 1.5 साल तो वध हो गया है, वो आपदे फार्म हाउस तो नहीं निकले। जेड़ा स्टेट का होम मिनिस्टर होवे, स्टेट का मुखिया होवे, आपदे घर चों ना निकले, तो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात फिर जो बनने वो सारिਆਂ ਦੇ सामने। ये कोई पहली घटना नहीं, इस तो पहला डकैती दियां, लुट दियां, जेलों च बैठे गैंगस्टरां नूं हर तरीके की सुविधा मिलनी, मोबाइल फोन तो उन्होंने बर्थडे के केक कट्टे जाने, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती लई जानी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही सी, अज थोड़े सामने है। पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गई, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही सी, जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्हां ते जानलेवा हमला जे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते हो सकता है, जेड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, Z+ प्रोटेक्टी ने, कागज़ दाखिल कराउण SDM के दफ्तर गए है, तो जे उन्हां ते अटैक हो सकता तो तुसीं समझदे हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किवें करू सरकार? उन्हां दे की हालात होने? और हर जगह क्योंकि कागज़ दाखिल कराउण दा अज दा दिन है तो कल दा दिन, कल भी जो मेरे को खबर आई है, कल भी जलालाबाद च यही गुंडागर्दी कांग्रेसियों ने की है। मैं वही कह रहा, इसका स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी ये गल दी समझ है कि 4 साल असी कुछ नहीं किया, एक वायदा नहीं पूरा किया, लोकां नूं गुटका साहब की सौं खा के लोगों को झूठ बोलिया। हुण वोटां कम्मां दे आधार ते तां पैणियां नहीं, लोगों को डरा धमका के डेमोक्रेसी का मर्डर करके कांग्रेस चाहती है कि असी आ लोकल बॉडी कारपोरेशन की इलैक्शनां जित जान। मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करने वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करने वाले लोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸੁਭਾਵਿਕ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਗੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੈਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟੇ ਆ, ਇੱਕ 1 ਆਵਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 4 ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਰਿਗਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਦਣ, ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ BJP ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 122 ਬੰਦੇ ਜਿੱਚੇ ਕਈ 80 ਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਿੰਚਿੰਗ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਲੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਢੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਗੜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, NRI ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ DC SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰ ਵਾਲੇ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਡ, ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਜ ਆਵਲਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ,
ਮਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਕੱਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਨ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਵਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ। ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰੌਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਰ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਆ ਸਿਵਾਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਚੱਲਣਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰਲੀ 4 ਸ਼ਾਟਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਚਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਚੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24।
जेकर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भुलना।